Hello everyone. We're going to work with the pattern programs. Sir, why you are starting the dealing the pattern programs? Because the pattern programs will covers the entire for loop, while loop, if loop, and writing the program statements. That is the reason in interview they will ask you about the pattern questions for the fresher level as well as for the experience level. How the code you are writing from the fresher level to experience level. First, we'll see the code, how to write the pattern. First, we'll see about the a right angle triangle pattern. A right angle triangle pattern from our now. If you look the code, it's appearing like a right angle triangle. If you're appearing like a right angle triangle. Here to write this type of patterns, we have to consider the number of rows as well as number of columns as well as number of spaces are present in the pattern program. This type of how many spaces are there, how many rows are there, how many columns are there, we're going to work that. Now we'll consider rows as a I, rows as a I, rows as a I, columns as a J, columns as a J perspective. In the perspective of J, columns will be J. Now rows. If you observe this pattern, here you'll have the rows I equals to 1, I equals to 2, I equals to 3, I equals to 4, I equals to 5. We have the 5 rows. And columns, how to calculate the columns? The vertical lines are called columns. The vertical lines are called columns. In the column side, if you observe, J equals to 1. In the column perspective, J equals to 1, J equals to 2, J equals to 3, J equals to 4, J equals to 5. We have the 5 columns. Now, if you observe that, first you will write the for loop. Sir, why should you have to use for loop, sir? When we have the range in the program, that time we have to use for loop. Because of range, we are using the for loop, right? We have the range iteration range will start from I equals to 1. Iteration range will ends from at I equals to 5. I equals to 5 means 1 to 5 have the range, right? So that I have to use for loop for the outer rows. Now for the inner loop, I have to print the star, right? J equals to 1, J equals to 2, J equals to 3, J equals to 4, J equals to 5. For the inner loop, iteration will start from 1, ends from 5. So for the inner loop also I have the range, so that I have to use for loop. Now I go with rows, columns, column in the rows, column and the rows, and pattern and pattern, right? Now row 1, I equals to 1. ఓకే, ఇప్పుడు రోస్ చూస్తే తెలుగులో చెప్తున్నాను వినండి. రోస్ చూస్తే ఒక రో ఉందనుకోండి. ఆ ఒక రోలో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయండి? ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? ఓకే, మనం స్టార్ ఉన్నదే కాలం అనుకుంటామండి, మిగతాది ఏమి కాలం కన్సిడర్ చేయం. ఓకేనా? కాబట్టి ఒక కాలమే ఉంది, వన్ కాలం ఉంది, వన్ కాలం. ఓకే, వన్ కాలంలో ఎన్ని స్టార్స్ ఉన్నాయి? ఒక స్టార్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు 2. ఐ ఈక్వల్స్ టు 2లో 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. 2 కాలమ్స్ 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. 2 కాలంలో 2 ప్యాటర్న్స్, 2 స్టార్స్ ఉన్నాయి. 2 స్టార్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ రో 3లో రో 3లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయండి? రో 3లో 1 2 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. 3 కాలమ్స్లో ఎన్ని స్టార్స్ ఉన్నాయి? 3 స్టార్స్ ఉన్నాయి. 3 స్టార్స్ ఉన్నాయి, రైట్? నెక్స్ట్ రో 5లో ఓకే
ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. 4 కాలమ్స్ లో 4 స్టార్స్ ఉన్నాయి. 4 stars. I want to print 4 stars, right? Super. Now I equals to 5. I equals to 5. Now I equals to 5 లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? 5 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 5 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. కాలమ్స్ 5 కాలమ్స్ లో ఎన్ని స్టార్స్ ఉన్నాయి? 5 స్టార్స్ ఉన్నాయి. సో నేను ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ నాకు రాస్తున్నాను. దీనికోసం నేను లైక్ ప్రిపేర్ డ్రై రన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. అంటే ముందుగా ఫార్ములా రాస్తున్నాను ఆర్ లాజిక్ రాస్తున్నాను. ఫర్ ఇంట్ i ఈక్వల్స్ టు 1. i ఏం తీసేస్తుంది? రోస్ ని. i ఈక్వల్స్ టు 1. i ఈక్వల్స్ టు 1 అండ్ విత్ సెమీకోలన్ అండ్ i less than or equals to 5. i less than or equals to 5. outer loop less than or equals to 5. i plus plus. నెక్స్ట్ ఏ లూప్ ఇన్సైడ్ అనదర్ లూప్. ఇంకో లూప్ లో తీసుకుంటున్నాం. దాన్ని ఏమంటాము? ఫర్ లూప్. ఫర్ లూప్ లో ఇంకో లూప్ తీసుకుంటే ఇన్నర్ ఫర్ లూప్. ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ లో నేను స్పేసెస్ కోసం యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టార్స్ కోసం తీసుకుంటాను. సో ఇంట్ j ఈక్వల్స్ టు 1. j ఈక్వల్స్ టు 1. Now j less than or equals to 1. j less than or equals to 1. j plus plus. system.out.println print ఫస్ట్ స్టార్ ప్రింట్ చేయండి. నెక్స్ట్ స్పేసెస్ ప్రింట్ చేయండి. క్లోజ్ చేసి నెక్స్ట్ లైన్ లోకి వెళ్ళమని చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ లైన్ system.out.println just close the bracket and open the bracket. Now your program will be ready to use. Now we're going to work with the program. Once if you observe, we'll see how the code is going to work. Now we have the Eclipse here. In the Eclipse, I'm going to create a new project క్రియేట్ చేస్తున్నాను. మీకు ప్రాజెక్ట్ ఎక్లిప్స్ లో ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం ఎలాగా సార్ అని అడిగితే ప్రాజెక్ట్ ఉంటుందా? కనిపిస్తుందా? ఇక్కడ జావా ప్రాజెక్ట్ అని ఎవరు కనబడకపోతే ఫైల్కి వెళ్ళండి, న్యూ అని క్లిక్ చేయండి. న్యూలో జావా ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటే ఓకే, క్లిక్ ఆన్ జావా ప్రాజెక్ట్. లేదు సార్ జావా ప్రాజెక్ట్ కనిపెట్టలేదు, ప్రాజెక్ట్ డాట్ అని 3 డాట్స్ ఉన్నాయా? 3 డాట్స్ లో క్లిక్ చేయండి. 3 డాట్స్ లో క్లిక్ చేయగానే మనకి ఒక ఇంటర్ఫేస్ కనిపిస్తుంది. దాన్ని పాపప్ అంటాం. ఏ స్క్రీన్ ఆన్ అనదర్ స్క్రీన్, మనం దాన్ని ఏమంటాం? పాపప్ అంటాం. అక్కడ మీకు జావా ప్రాజెక్ట్ అని కనిపిస్తుందా? క్లిక్ ఆన్ జావా ప్రాజెక్ట్. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ పేరు ఏం రాస్తున్నాం? ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏంటి? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. నా ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ వర్డ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఫస్ట్ లెటర్ షుడ్ బి క్యాపిటల్. ప్రతి వర్డ్ లో ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉండాలి ప్రాజెక్ట్ నేమ్. సార్ లేకపోయినా వర్క్ అవుతుందా? వర్క్ అవుతుంది సార్, కానీ ప్రాపర్ ప్రొఫెషనలిజం మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి మనం ప్రతి వర్డ్ లో ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్ రాస్తున్నాం. ప్రొఫెషనల్ విజం మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి. మీరు రాసే కోడ్ మీతో పాటు నెక్స్ట్ డెవలపర్ కూడా చదవాలి కదా, అందుకని. క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. దెన్ గో టు ద ఎస్ఆర్సి ఫోల్డర్. ఇన్ ద ఫోల్డర్ మనకి ఇక్కడ సోర్స్, ఎస్ఆర్సి అంటే ఏంటి? సోర్స్, SORCE, రైట్? సోర్స్ ఫోల్డర్. ఎస్ఆర్సి ఫోల్డర్ లో module.info అని వస్తుంది. డిలీట్ ద module.info. సార్ ఎందుకు డిలీట్ చేయాలి? విత్ ఇన్ 2 to 3 days మీకు నేర్చుకుంటారు ఎందుకు డిలీట్ చేయాలో.
అంతవరకు జస్ట్ కంటిన్యూ విత్ ద డేటా వ్యాలీ ఫ్యామిలీ, రైట్? నా ఎస్ఆర్సి ఫోల్డర్లో ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ప్రాజెక్ట్లో ఏం క్రియేట్ చేయాలి? న్యూ క్లాస్ క్రియేట్ చేద్దాం. క్లాస్ పేరు నేను సొల్యూషన్ ఇస్తున్నా. సొల్యూషన్ చూస్. మళ్ళీ క్లాస్ నేమ్ కూడా అలాగే ఉండాలి. ఎవ్రీ వర్డ్ ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉండాలి క్లాస్ నేమ్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. అయ్యయ్యో, క్లాస్ ఫినిష్ చేశాను కానీ మెయిన్ రాయలేదే అని అనుకున్నప్పుడు MAIN మెయిన్ అని రాస్తే కంట్రోల్ స్పేస్ అప్పుడు మనం ఎంటర్ బటన్ చేస్తే పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ మెథడ్ రాసేసాం. ఓకేనా? మెయిన్ మెథడ్ రాసేసాం. యాక్చువల్గా JVM ఎగ్జిక్యూట్ ఎలా అవుతుంది? మెయిన్ మెథడ్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కాబట్టి మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా ప్రోగ్రామ్ రాయగలమా? రాయలేం. అందుకే మెయిన్ మెథడ్ కూడా ఎంటర్ చేసాం. ఇప్పుడు మెయిన్ మెథడ్ ఎంటర్ చేసాం కదా. స్కానర్ క్లాస్ రీడ్ ద ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్. స్కానర్ క్లాస్ విల్ రీడ్ ద ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్, రైట్? స్కానర్ క్లాస్ చూద్దాం. SCA స్కానర్ స్కాన్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ అని ఎప్పుడైతే రాస్తానో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. న్యూ వర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్. స్కానర్ SCANNER స్కానర్ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ SYSTEM సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ ఎండ్ విత్ సెమీకోలన్. అది స్కానర్ క్లాస్ రాశాను కానీ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. కంపైలర్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. సార్ ఎందుకు సార్? స్కానర్ అనేది క్లాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ప్యాకేజెస్ లో ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైతే ఎర్రర్ చూసామో ఎర్రర్ మీద కర్సర్ తీసుకువెళ్తే ఇంపోర్ట్ స్కానర్ డాట్ యూటీఎల్ అని ఉంది కదా. స్కానర్ క్లాస్ ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉంది? యూటీఎల్ ప్యాకేజ్ లో ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే ఎర్రర్ పోయింది. ఓకే, స్కానర్ క్లాస్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ అట్ యూటీఎల్ ప్యాకేజ్. మనకు చూడండి, ప్యాకేజెస్ లో క్లాసెస్ ఉంటాయి, క్లాసెస్ లో మెథడ్స్ ఉంటాయి. జావాలో ఫస్ట్ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి, ప్యాకేజెస్ లో క్లాసెస్ ఉంటాయి, క్లాసెస్ లో మెథడ్స్ ఉంటాయి. అందుకని మనం మెథడ్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేస్తాం. ఏదైనా మెథడ్ ఎలా గుర్తుపట్టాలి సార్? మీకు ఎక్కడైనా LIC సింబల్ బ్రాకెట్ సింబల్ కనపడిందంటే అది ఏంటి? మెథడ్ అంటే ఏంటి? ఆపరేషన్స్. కొంతమంది ఆపరేషన్స్ అంటారు, కొంతమంది యాక్షన్స్ అంటారు. ఓకేనా? ఆపరేషన్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ వర్డ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, మీనింగ్ విల్ బి సేమ్. నా స్కానర్ క్లాస్. సార్ స్కానర్ క్లాస్ ఎందుకు సార్? జావా ప్రోగ్రామ్ అని ఏంటి? డైనమిక్ లాంగ్వేజ్ కదా. యూజర్ హ్యాస్ టు ఎంటర్ ద వాల్యూస్, రైట్? సో జావా ప్రోగ్రామ్ డైనమిక్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి స్కానర్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సిస్టమ్ అవుట్ sys out control space. When I given the control sys out, you can see system dot out dot println. I will say enter the number of the rows. I want to enter, user has to enter how many rows you want the pattern. How many rows? Now I want the pattern in 5 rows, right? 5 rows. So how many rows the user want to enter the pattern. Then after scanner patterns int data type. Okay, rows is equals to scan dot next int scan dot next int. Now and with semicolon. Next int is a method. This is present in the scanner class. Class లో నెక్స్ట్ ఇంట్ అనే మెథడ్ ఉంది. ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని రీడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఈ మెథడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారప్ప? ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని రీడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? దాన్ని నెక్స్ట్ డాట్ ఇంట్. సార్ మెథడ్ అని ఎలా చెప్తున్నారు సార్? నేను చెప్పాను కదా. ఓకే, LIC బ్రాకెట్ సింబల్ అనిపించిందంటే, ఏదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో LIC సింబల్ బ్రాకెట్ కనబడిందంటే దాన్ని మనం మెథడ్ అంటాము. LIC సింబల్ ఇలా ఉంటుంది కదా, 2 చేతులు అలాగా. ఓకే, అందుకనే దీన్ని మెథడ్ అంటాము. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను మెథడ్ కాలింగ్ పాయింట్ రాస్తున్నాను. మెథడ్ కాలింగ్ పాయింట్ ఏం రాటాను? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. మెథడ్ కాలింగ్ నేమ్ లో వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, రోస్ ROWS రోస్.
అండ్ విత్ సెమీకోలన్. ఇప్పుడు నాకు ఏం చూపిస్తుంది, ఎక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, రైట్ యాంగిల్ దగ్గర. ఎందుకు, ఇది మెథడ్ కాలింగ్ పాయింట్, మెథడ్ కాలింగ్ పాయింట్. చూడండి, క్రియేట్ ఏ మెథడ్ అని వచ్చిందా, క్రియేట్ ఏ మెథడ్. ద మెథడ్ రైట్ యాంగిల్ ఇంట్ ఈజ్ అన్డిఫైన్డ్ ఫర్ ద టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, క్రియేట్ ఏ మెథడ్. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ ఏ మెథడ్. ఓకే, ఇంకో మెథడ్ క్రియేట్ అయింది. ఆ మెథడ్ నేమ్ ఏంటి, ప్రైవేట్ మెథడ్, ప్రైవేట్ మెథడ్. ఇప్పుడు స్టాటిక్ మెథడ్ లో ఇంకో స్టాటిక్ మెథడ్ కాల్ చేయొచ్చా? Can I call the static method in one more static method? Yes, we can call that. We can call the static method in one more static method. So I was calling the static method in one more static method. Now I'll say that system dot for the loop ikkada rastunnanu, logic rastunnanu, logic for int I equals to 1, I less than or equals to rows, I less than or equals to rows, then I plus plus, ఇది ఏ లూప్ అప్ప, అవుటర్ లూపా ఇన్నర్ లూపా, outer loop. I'll say outer loop for rows or columns, rows, outer loop for rows. Next నేను ఇన్నర్ లూప్ రాయాలి, రైట్. ఇన్నర్ లూప్ లో కాలమ్స్ కి రాయాలి. 1 ఏం రాయాలి, ఫర్ లూప్ రాయాలి. నెక్స్ట్ ఇంట్ j ఈక్వల్స్ టు 1, j less than or equals to I, j less than or equals to I plus j plus plus, right, j plus plus. నా మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే ఏ వెబ్సైట్ లో చూసినా అందరూ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ తో రాస్తారు, కానీ మనం మాత్రం ఓన్లీ ఇంక్రిమెంట్ తో రాస్తున్నాం. ప్రోగ్రామ్ మనం రాసే ప్రోగ్రామ్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఓన్లీ ఇంక్రిమెంట్ తోనే ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం, ప్యాటర్న్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. మీరు మిగతా వెబ్సైట్స్ ఏ వెబ్సైట్స్ చూసినా ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ రెండు యూజ్ చేస్తారు, కానీ మనం రెండు ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయట్లేదు, డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అస్సలు యూజ్ చేయం. ఓన్లీ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ తోనే మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం, రైట్. ఎందుకు సార్, ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూని డిక్రిమెంట్ చేయొచ్చు కానీ డిక్రిమెంట్ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేయలేం. అందుకని మనతో పాటు మిగతా వాళ్ళు కూడా కోడ్ అండర్స్టాండబుల్ అవ్వాలంటే, ఆ లాజిక్ అర్థం అవ్వాలంటే, అందుకని మనం ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ తోనే కోడ్ రాస్తున్నాం. ఇది ఏం లూప్, ఇన్నర్ లూప్. నా ఇన్నర్ లూప్ లో ఏం రాస్తాను, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్. ఫస్ట్ ఏం ప్రింట్ చేయమన్నాను, ఫస్ట్ అక్కడ ఏమున్నాయి మనకి వాల్యూస్ లో, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో ఫస్ట్ స్టార్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఏముంది, స్పేస్ ఉంది, స్టార్ ఉంది, నెక్స్ట్ స్పేస్ ఉంది. కాబట్టి ఫస్ట్ స్టార్ ప్రింట్ చేయండి, ఓకే, స్టార్ ప్రింట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ప్లస్ సింబల్ యూజ్ ఫర్ కన్కాటినేషన్. ప్లస్ సింబల్ రెండు విధాలుగా యూజ్ చేస్తుంది. ఒక స్ట్రింగ్ ప్లస్ ఇంటీజర్ ఉందనుకోండి, అది స్ట్రింగ్ వాల్యూకి యాడ్ అవుతుంది, ఓకేనా. అదే ఇంటీజర్ ప్లస్ ఇంటీజర్ ఉందనుకోండి, అది ఎడిషన్ అవుతుంది, ఓకేనా. స్ట్రింగ్ రెండు విధాలు, ప్లస్ ఆపరేటర్ రెండు విధాలుగా యూజ్ అవుతుంది, ఒకటి కన్కాటినేషన్ చేస్తుంది, ఒకటి ఎడిషన్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం రాస్తుంది ఏంటి, ఎడిషనా కన్కాట్ స్ట్రింగా, మనం రాస్తుంది స్ట్రింగ్ వాల్యూ. డబల్ కోట్స్ లో ఉంది కదా, డబల్ కోట్స్ లో ఉందంటే ఏంటి, అది స్ట్రింగ్, నా స్ట్రింగ్ తో పాటు స్పేస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. నా ప్రింట్ వెళ్ళినా ప్రింటే కదా ఫస్ట్ లైన్ లో, ఓకే. నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చేసరికి అవుటర్ లూప్, ఓకే, ఇన్నర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. I equals to j equals, first I equals to 1, I less than or equals to rows, I plus plus. For int j equals to 1, j less than or equals to I, j plus plus. ఇప్పుడు I value 1 అనుకోండి, I 1 less than or equals to 1, కండిషన్ is true. కండిషన్ ట్రూ అయితే మళ్ళీ ఇప్పటికి వెళ్తుంది, ఇన్నర్ లూప్ లోకి వెళ్ళి j equals to 1, j 1 less than or equals to I, 1 less than or equals to 1, కండిషన్ is true. కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు స్టార్ ప్రింట్ చేసి స్పేస్ కూడా వదిలేసి, అప్పుడు ప్రింట్ ఒక లైనే,
కాబట్టి కాబట్టి నేను ఇక్కడ system.out.println ఓకే స్పేస్ ఇచ్చేస్తున్నా. ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే నాకు అవుట్పుట్ ఎలా కనపడాలి? సేమ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కనపడాలి. ఓకే, రన్ యాజ్ ఫస్ట్ బిఫోర్ రన్నింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ సేవ్. ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం. రన్ యాజ్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడు జావా చూడండి, రైట్ క్లిక్ ఇస్తున్నాను. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చినప్పుడు రన్ యాజ్ అని కనిపిస్తుంది కదా. రన్ యాజ్ లో జావా కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ జావా అప్లికేషన్ ఉంది. మనం ఎప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినా జావా అప్లికేషన్స్ తో ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి. క్లిక్ ఆన్ జావా అప్లికేషన్. నౌ ఎంటర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రోస్. నేను 5 రోస్ ఎంటర్ చేస్తున్నా. 5 ప్రోగ్రామ్స్ 1 2 3 4 5 అవుట్పుట్ 5 రోస్ వచ్చింది. అవునా? ఇలా ప్రింట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఫర్ లూప్ లో ఎన్ని ఫర్ లూప్స్ యూజ్ చేసాం? 2 ఫర్ లూప్లు. ఒకటి ఫర్ లూప్ ఫర్ అవుటర్ స్పేస్, రెండో ఫర్ లూప్ ఫర్ ఇన్నర్ లూప్. అందుకని మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం. సార్ ఇది ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి జెన్ ప్యాక్ట్, మీరు కంపెనీ నేమ్ ఉంటారు కదా, జెన్ ప్యాక్ట్ లో అడిగిన క్వశ్చన్ సార్ ఇది. ఓకేనా? అందుకనే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. జెన్ ప్యాక్ట్ కంపెనీలో ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళగానే మన డేటా వాల్యూ స్టూడెంట్స్ వెళ్ళగానే అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్. అందుకే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. డోంట్ స్టే ప్లీజ్ స్టే హియర్. కాన్సన్ట్రేట్. మనం నాలెడ్జ్ పెంచుకుందాం. మీతో పాటు నేను నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటాను. ఓకేనా? వర్క్ చేద్దాం. వర్క్. నథింగ్ ఈస్ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. we're going to work with the pattern of halo square. halo square ప్రోగ్రామ్ ఎలా రన్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకేనా? నా halo square అంటే 1 2 3 4 ఒక స్క్వేర్ లోపల హాలో సింబల్ ఉంటుంది. 2 3 ఓకే సార్, ఈ ప్యాటర్న్ ప్రింట్ చేయాలి. ఎలా ప్రింట్ చేద్దాం సార్? రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్ హాలో స్క్వేర్ ప్రోగ్రామ్. కాబట్టి మనం ప్రింట్ చేయాల్సింది ఈ ప్యాటర్న్. కాబట్టి మనం ముందు ఏం చేయాలి? రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, స్పేసెస్ ఏమున్నాయి అని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే హారిజంటల్ లైన్స్ ఏమంటాం? మనం రోస్ అంటాం. వర్టికల్ లైన్స్ ఏమంటాం? కాలమ్స్ అంటాం. రో వాల్యూస్ ని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఐతో రో వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. కాలమ్ వాల్యూస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? జే వాల్యూతో కాలమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, నా I equals to 1, I equals to 2 second row, I equals to 3 third row, I equals to 4 fourth row. Next fourth row. Next J equals to 1, J equals to 2, Next J equals to 3, J equals to 3, J equals to 4. ఇన్నర్ లూప్. ఓకే, ఫస్ట్ అవుటర్ లూప్ గుర్తు చేద్దాం. అవుటర్ లూప్ ఇటరేషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? 1 తో. ఎండ్ ఎక్కడ అవుతుంది? 4 తో. ఇన్నర్ లూప్ లో మొదలు పెడతాం. ఇన్నర్ లూప్ లో ఇటరేషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? 1 తో. ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? 4 తో. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ప్యాటర్న్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలో నేర్చుకుందాం. ఓకే, మనకి స్పేసెస్ తెలిసినాయి. లైక్ స్పేసెస్ అంటే ఇదే కదా. ఓకే, ఇలా ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, నా దీనికోసం ప్రోగ్రామింగ్ లో మనం రోస్, కాలమ్స్, స్పేసెస్ ఒక్కసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు అవుటర్ లూప్ దేనికి? రోస్ కి. ఇన్నర్ లూప్ స్పేసెస్ కి. నెక్స్ట్ కాలమ్స్.
columns in the row, column in the row, column in the row, outer loop spaces column in the row. ఇలా వర్క్ అవుతుందో చూసుకొని చేద్దాం. నా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ రో i ఈక్వల్స్ టు 1, i ఈక్వల్స్ టు 1. ఐలో ఎన్ని స్పేసెస్ ఉన్నాయి? స్పేసెస్ ఏమున్నాయి? ఇక్కడ ఏమైనా స్పేసెస్ ఉన్నాయా? లేవు కదా. అంటే స్పేసెస్ లేవు కాబట్టి జీరో స్పేసెస్, జీరో స్పేసెస్, జీరో స్పేసెస్, జీరో స్పేసెస్. స్పేసెస్ తో స్టార్ట్ అయితే ఓకే, ఏ ప్యాటర్న్ అయినా స్పేసెస్ తో స్టార్ట్ చేస్తే అక్కడ స్పేస్ ఉంటుంది. స్పేస్ చేస్తే ఇక్కడ ఎక్కడైనా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయిందా? ఏ ఫస్ట్ రో స్పేసెస్ ఉన్నాయా? సెకండ్ రో స్పేస్ ఉన్నాయా? థర్డ్ రో స్పేస్ ఉన్నాయా? ఫోర్త్ రో స్పేస్ ఉన్నాయా? స్పేసెస్ లేవు. స్పేసెస్ లేవు కాబట్టి జీరో స్పేసెస్. జీరో స్పేసెస్ లో నేను ఎన్ని కాలమ్స్ ని కన్సిడర్ చేయాలి? 1 2 3 4 కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 కాలమ్స్, 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. 4 కాలమ్స్ లో 4 స్టార్స్ ఉన్నాయి, 4 స్టార్స్ ఉన్నాయి. 4 కాలమ్స్ 4 స్టార్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ రో 2 లో సెకండ్ రోలో ఓకే ఎన్ని స్పేస్ ఉన్నాయి? ఎన్ని స్పేస్ ఉన్నాయి? స్టార్టింగ్ లో నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ఇక్కడ లోపల స్పేస్ గురించి కాదు, ఇన్నర్ లోపల గురించి మాట్లాడట్లేదు. అవుటర్ లూప్ రోస్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు రోస్ స్పేసెస్ తో స్టార్ట్ అయిందా? లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా జీరో స్పేసెస్, జీరో స్పేసెస్. అప్పుడు 3 జీరో స్పేసెస్, జీరో స్పేసెస్. అప్పుడు ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? 1 2 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. 2 కాలమ్స్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ లో ఒకటి ఉంది, సెకండ్ రోలో స్టార్టింగ్ లో ఒకటి ఉంది, సెకండ్ రోలో ఎండింగ్ లో ఒకటి ఉంది. రైట్, కాలమ్ స్టార్టింగ్ కాలమ్ ఒకటి ఉంది, ఎండింగ్ కాలమ్ ఉంది. అంటే 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ రో 3లో ఓకే ఎన్ని స్పేసెస్ తో స్టార్ట్ అయిందా? స్పేసెస్ తో స్టార్ట్ అయిందా? లేదు కదా. జీరో స్పేసెస్, జీరో స్పేసెస్. ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి స్టార్ స్టార్. నెక్స్ట్ రో 3 i ఈక్వల్స్ టు 4, i ఈక్వల్స్ టు 4 లో ఎన్ని స్పేసెస్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ జీరో స్పేసెస్, జీరో స్పేసెస్, జీరో స్పేసెస్. ఓకే ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4, 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. 4 కాలమ్స్, 4 కాలమ్స్. 1 2 3 4. ఈ ప్యాటర్న్ ప్రింట్ చేయాలి, ఈ ప్యాటర్న్ ప్రింట్ చేయాలి. దీనికి ఫార్ములా రాద్దాం. చూడండి ఫార్ములా. ఓకే అవుటర్ లూప్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఫర్ రేంజ్ ఉంది కదా, రేంజ్ ఉంటే ఏం రాయాలి? 1 to 4 అవుటర్ లూప్ 1 to 4 రేంజ్ ఉంది కాబట్టి ఫర్ లూప్ వాడాలి. రేంజ్ అని ప్రోగ్రామ్ లో కనిపిస్తే ఫర్ లూప్ వాడాల్సిందే. ఇంట్ i ఈక్వల్స్ టు 1, i లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు రోస్, i లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు రోస్. రోస్ అంటే ఎన్ని? 4 రోస్. i లెస్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 4 i ప్లస్ ప్లస్, i ప్లస్ ప్లస్. మళ్ళీ ఇన్నర్ లూప్. ఇప్పుడు ఇన్నర్ లూప్ లో ఏం రాస్తాం మనం? స్టార్ ప్రింట్ చేస్తాం, స్టార్ ప్రింట్ చేస్తాం. ఫర్ j ఈక్వల్స్ టు ఇంట్ j ఈక్వల్స్ టు 1 ఆర్ 0, 0 తో స్టార్ట్ చేద్దాం. j ఈక్వల్స్ టు 0, 0 ఈక్వల్స్ టు 0 ఆర్ j లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు లెస్ దాన్ i, j less than or equals to I or less than I, less than I. j I వాల్యూ కన్నా తక్కువ అయితే j ప్లస్ ప్లస్. అప్పుడు ఇన్నర్ లూప్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫర్ లూప్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్. ఇక్కడ ఇఫ్ లూప్ కూడా రాద్దామా? ఓకే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఇఫ్ i ఈక్వల్స్ టు 1, i ఈక్వల్స్ టు 1, j ఈక్వల్స్ టు 1, i వాల్యూ j వాల్యూ. ఆర్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి? ఎనీ వన్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, రిజల్ట్ విల్ బి ట్రూ. ఎనీ వన్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, రిజల్ట్ విల్ బి ట్రూ.
right? J equals to 1, I equals to rows, I equals to rows, J equals to rows, equals to rows. rows అంటే ఎంత 4, J equals to 4, I equals to 4. ఇలా ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇఫ్, ఒకవేళ, ఇఫ్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఒకవేళ, ఒకవేళ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ స్టార్ ప్రింట్ చేయ ముందు సిస్టమ్కి ఏం చెప్తున్నాను, స్టార్ ప్రింట్ చేయండి ముందు, నెక్స్ట్ స్పేసెస్ ప్రింట్ చేయండి, స్పేసెస్ ప్రింట్ చేయండి. నా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ మళ్ళీ ఎల్స్, అలా కాకపోతే ఎల్స్, ఎల్స్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ స్పేసెస్ ప్రింట్ చేసి ఓకే అవుటర్ లూప్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వండి, స్పేసెస్ ప్రింట్ చేసి అవుటర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వండి. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అండ్ విత్ సెమీకోలన్, సెమీకోలన్. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం, లాజిక్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ మనకి అర్థమవుతుంది, రైట్? నా ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటున్నాను. ప్రాజెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, న్యూ 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 ప్రాజెక్ట్ జావా ప్రాజెక్ట్ అని ఉంది కదా, క్లిక్ ఆన్ జావా ప్రాజెక్ట్, వి గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసరికి హ్యాలో స్క్వేర్, హ్యాలో స్క్వేర్, క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్, ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే అక్కడ యారో మార్క్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఎస్ఆర్సి సోర్స్ ఫోల్డర్ కనిపిస్తుంది. సోర్స్ ఫోల్డర్లో మాడ్యూల్ డాట్ ఇన్ఫో, డిలీట్ ద మాడ్యూల్ డాట్ ఇన్ఫో. సార్ ఎందుకు డిలీట్ చేయాలో నేను చెప్పాను కదా ఇనీషియల్గా, 2 days తర్వాత మనం నేర్చుకుంటాం. ఓకే క్లిక్ ఆన్ న్యూ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నాం, క్లాస్ సొల్యూషన్, క్లాస్ నేమ్ మన ఇష్టం, క్లాస్ నేమ్ యూజర్ ఇష్టం, రైట్? పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్, ఇందాక నేను మర్చిపోయాను కదా, ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నా. ఓకే డన్. ఇప్పుడు డిలీట్ ద జనరేటివ్ డాట్ స్కానర్ క్లాస్ స్కాన్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఎప్పుడైతే న్యూ అని యూజ్ చేస్తానో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. స్కానర్ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ కనిపిస్తుంది కదా, స్కానర్ అంటే ఏంటి, స్కానర్ ఎక్కడుంది, యూటీఎల్ ప్యాకేజ్ లో ఉంది. ఓకే ఇక్కడ స్కానర్ డాట్ ఇన్ మీరు చూస్తే క్రియేట్ ఏ స్కానర్ SCANNER. ఇప్పుడు చూడండి క్రియేట్ ఏ స్కానర్, ఇంపోర్ట్ ద జావా డాట్ యూటీఎల్ ప్యాకేజ్. ఇంపోర్ట్ అయింది కదా, ప్యాకేజెస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తాం, ఓకే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్, అందుకోసం సిస్ అవుట్ రాసి ఎంటర్ చేస్తాం. ఎంటర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ రోస్. సార్ ఎంటర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఎందుకు రాస్తున్నాం సార్, జావా అనేది ఏంటి, డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి రాస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇంట్ క్యాపిటల్ ఇవ్వచ్చా, లేదు. ఇంట్ అనేది ఏంటి, కీవర్డ్, డేటా టైప్ కి రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ ఎప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో ఉండవు, ఆల్వేస్ స్మాల్ లెటర్స్ లో ఉంటాయి. యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కలర్ దేర్ విల్ బి ఇన్ కలర్. అవుట్ అనేది చూసారా బ్లూ కలర్ లో ఉంది, ఇంట్ అనేది చూసారా రెడ్ కలర్ లో ఉంది. బ్లూ కలర్ కానీ రెడ్ కలర్ లో కానీ మనకు కనిపిస్తే అది ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్, ప్రీ డిఫైన్డ్ కీవర్డ్, దానికి సపరేట్ మీనింగ్ ఉంది జావాలో. ఓకేనా, రోస్ ఈక్వల్స్ టు స్కాన్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్, now end with
సెమీకోలన్. మనకి ఎర్రర్ ఎవరు ఇస్తున్నారు? కంపైలర్ ఇస్తుందా? ఇంటర్ప్రిటర్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో వస్తుందా? కంపైలర్ ఎర్రర్ ఇస్తుంది. రాంగ్ రెడ్ బటన్ చూసినప్పుడు ఇది రాంగ్ సింబల్, సింటాక్స్ ఎర్రర్ నా సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఎండ్ విత్ సెమీకోలన్. మీరు ఎప్పుడైతే ఎల్లో లైన్ చూస్తారో, ఎల్లో బల్బ్ సింబల్ చూస్తారో, అది ఓకే, రెడీ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఎర్రర్ ఏం లేదు, ఐఎమ్ రెడీ టు రన్ ద కోడ్ అని అర్థం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మెథడ్ కాలింగ్ పాయింట్ రాస్తున్నాను. హ్యాలో స్క్వేర్. సార్ అందరూ ఒకే ప్రోగ్రామ్ లో ఒక్క క్లాస్ లోనే ఒక మెథడ్ లోనే అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తారు సార్. అలా రాయకూడదు, ప్రొఫెషనల్ వేలో రాయాలి. ప్రతి మెథడ్ క్రియేట్ చేయాలి. ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కి, ప్రతి క్లాస్ కి మినిమం 2 మెథడ్స్ అయినా క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకు సార్? లాజిక్ ఒక మెథడ్ లో ఉండాలి, ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ ఒక మెథడ్ లో ఉండాలి. అలా ఉంటే అది ప్రాపర్ రైటింగ్ ఆఫ్ కోడ్ అవుతుంది. లేదు సార్, లాజిక్ ఒక పార్ట్ లో ఉండి సేమ్ పార్ట్ లోనే కోడ్ కూడా ఉంటుంది అంటే అది కోడ్ రైట్ అయినా కూడా కొంచెం వాల్యూ కన్సిడర్ చేయదు. అది ప్రొఫెషనల్ మేనర్ కాదు. అందుకని మనం ప్రొఫెషనల్ మేనర్ రాయాలంటే ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేయాలి. కాలింగ్ మెథడ్, దాన్ని ఏమంటాం? కాలింగ్ మెథడ్. హ్యాలో స్క్వేర్ నా రోస్ అండ్ విత్ సెమీకోలన్. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎక్కడ చూపిస్తుంది? మెథడ్ లో చూపిస్తుందా? ఇన్సైడ్ ద బ్రాకెట్స్ చూపిస్తుందా? మెథడ్. ఓకే, హ్యాలో స్క్వేర్ మెథడ్ రాయగానే ఏమంటుంది? కంపైలర్ ఏమంటుంది? ద మెథడ్ హ్యాలో స్క్వేర్ ఈజ్ అన్డిఫైన్డ్ ఫర్ ద టాప్ టైప్ సొల్యూషన్ 1 క్విక్లీ అవైలబుల్. ఫిక్స్ ద అవైలబుల్. క్విక్ గా ఎర్రర్ ని ఫిక్స్ చేయాలంటే ఏం రాయమంటుంది? క్రియేట్ ఏ హ్యాలో స్క్వేర్ ఇంట్ మెథడ్. ఇప్పుడు మెథడ్ క్రియేట్ చేసాం కదా. ఓకే, ఇక్కడ లాజిక్ పార్ట్ రాస్తున్నాను. సార్ ఎందుకు సార్ ఒక మెథడ్ లోంచి ఇంకో మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తుంటే? 2 స్టాటిక్ మెథడ్స్. we can call a static method in one more static method. Public static void main, public static void hello square, right? మెథడ్ నేమ్స్ డిఫరెంట్ అవ్వచ్చు కానీ 2 మెథడ్స్ కాబట్టి, స్టాటిక్ కాబట్టి ఒక మెథడ్ లో ఇంకొక మెథడ్ పిలవచ్చు. అందుకే దీన్ని ఏమంటాము? మెథడ్ కాలింగ్ పాయింట్ అంటాము. ఓకే, ప్రైవేట్ స్టాటిక్ వాయిడ్ హ్యాలో స్క్వేర్ అంటే మెథడ్ డెఫినిషన్ పాయింట్. మెథడ్ కాలింగ్ పాయింట్, మెథడ్ డెఫినిషన్ పాయింట్. నా ఇక్కడ లాజిక్ రాద్దాం. లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఫర్ అవుటర్ లూప్ లాజిక్, ఫర్ అనేది అవుటర్ లూప్ రాద్దాం. ఫర్ ఈ ఐ ఇంట్ i ఈక్వల్స్ టు 1, i less than or equals to rows, i plus మళ్ళీ ఇన్నర్ లూప్ రాయాలి కాబట్టి for loop, inner loop for int j equals to 1, j less than or equals to rows, సార్ ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది? ఇనిషియలైజేషన్ చేయలేదు అంతే. ఓకే, j less than or equals to rows j plus system.out.println if condition. ఫర్ లూప్ లో కూడా ఇఫ్ కండిషన్ రాయొచ్చా? ఎస్ సార్, రాయొచ్చు. if i ఈక్వల్స్ టు 1 ఆర్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి? ఎనీ వన్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, రిజల్ట్ విల్ బి ట్రూ. ఓకేనా? ఎనీ వన్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, రిజల్ట్ విల్ బి ట్రూ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి, ఇంకా మిగతా అన్ని కండిషన్స్ చెక్ చేస్తుంది ఆర్ ఆపరేటర్? చెక్ చేయదు.
any one condition is true, result will be true. J equals to 1, or I equals to rows. I equals to rows, or J equals to rows. J equals to rows. అలా అయితే system.out.println sys out system.out.println sys out print the star plus స్పేస్ వాల్యూ కూడా ఇవ్వండి. స్పేస్ వాల్యూ ఇవ్వమని అర్థం. ఎల్స్ ఇఫ్ తర్వాత ఏం రాస్తాం? ఎల్స్ రాస్తాం. ఇఫ్ లూప్ తర్వాత ఎల్స్ ఇఫ్ కండిషన్ తర్వాత ఎల్స్ రాస్తాం. ఇఫ్ కండిషన్ తర్వాత ఎల్స్ లో ఏమైనా కండిషన్ రాయొచ్చా? లేదు. ఎల్స్ పార్ట్ జస్ట్ డిఫైన్ కోసమే ఎల్స్. ఓకే, system.out.println sys out control space just give the space between the outer input and space for the inner input. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రన్ చేద్దామా? ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా ప్రోగ్రామ్? ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై ప్రోగ్రామ్. ఇఫ్ యూ లుక్ యాక్చువల్లీ ఐల్ స్క్రోల్ డౌన్. సార్ ఇప్పుడు కానీ ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేయకపోతే కంపైలర్ మనకి ప్రీవియస్ అవుట్పుటే ఇస్తుంది. రైట్? సో ప్రోగ్రామ్ ని డిఫైన్ చేయాలి. కంట్రోల్ ఏ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ చేసిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ రన్ చేద్దాం. జావా application, enter the number of rows. I will enter 5. So what is error? system.out.print println ప్రింట్ కదా, అందుకని ప్రింట్ ఇవ్వాలి. సింగిల్ రోలో ప్రింట్ చేయాలి కదా, ప్రింట్. ఓకే, మళ్ళీ రన్ చేస్తాను. అప్పుడు మళ్ళీ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎర్రర్ కాదు, కోడ్ కరెక్ట్. ఓకేనా? ఎంటర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ 5. అయ్యో, మళ్ళీ ఇలా వచ్చింది. ఇక్కడ అవుటర్ లూప్ లో ఇన్నర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత అవుటర్ లూప్ కి వెళ్లే ముందు ఏం చెప్తానంటే సిస్టమ్ కి, ఓకే, నెక్స్ట్ లైన్ లోకి వెళ్ళి అవుటర్ లూప్ లోకి వెళ్ళు అని చెప్తాను సిస్టమ్ కి. sys out ఎంటర్ ది స్పేస్, దట్స్ ఆల్. కంట్రోల్ ఏ కంట్రోల్ ఎస్. ఓకే, ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఎంటర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ 5. స్క్వేర్ హలో స్క్వేర్ వచ్చిందా? ఎస్. ఇలా ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఇంకోసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఓకే, క్లాస్ నేమ్ మెయిన్ మెథడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మెయిన్ మెథడ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ మనం ఎంటర్ చేస్తాం, యూజర్ ఎంటర్ చేస్తారు. ఇది మెథడ్ కాలింగ్ పాయింట్. ఏది మెథడ్ కాలింగ్ పాయింట్? హలో స్క్వేర్ అనేది మెథడ్ కాలింగ్ పాయింట్. మెథడ్ కాలింగ్ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఎర్రర్ హ్యాండిల్ చేస్తే ప్రైవేట్ స్టాటిక్ వాయిడ్ ఇంకొక మెథడ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎందుకు? మెథడ్ కాలింగ్ పాయింట్ నుంచి మెథడ్ డెఫినేషన్ పాయింట్. 2 స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఉండొచ్చు. ఓకే, 2 మెథడ్స్ ఆర్ రైటింగ్ ఇన్ one class. We are writing the 2 methods in the one class. రాయొచ్చు సార్. అది రాయడానికి కోసం ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సార్ ఇంకో ప్రోగ్రామ్ చూద్దామా? సార్ ఈ క్వశ్చన్ ఎవరు అడిగారు సార్? దేర్ ఇస్ ఎ క్వశ్చన్ కంపెనీ కాల్డ్ ధనుష్ ఇన్ఫోటెక్ ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు. ఓకే సార్, హలో స్క్వేర్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ అన్ని ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఆర్ లెవెల్ 2 కంపెనీ క్వశ్చన్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సార్. ఎందుకు సార్? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రాసిన వాళ్ళకి లాజిక్ బిల్డింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, లాజికల్ థింకింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మిగతా ప్రోగ్రామ్స్ కంపేర్ చేస్తే ఈజీగా రాయగలరు. అందుకోసం ఈ ప్యాటర్న్ ప్రోగ్రామ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడిగే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది. చాలా వరకు హైదరాబాద్, లైక్ బెంగళూరు, హైదరాబాద్, పూణే, దే విల్ చెక్ విత్ యువర్ skills, technical skills. To improve their skills, this is the only way we have to write the pattern programs. Right? Next, one more major important pattern program. I have seen that. Now understand. Capital A, capital AB, capital A, B, C, capital A, B, C, capital A, B, C, D.
capital A B C D and capital A B C D E. Major important questions in any interview. For the fresher level, for the experience level, they're going to ask you within the 3 years. If you're going with the fresher level or 3 years, these type of questions will be asked in the interview as a Java developer. As a Java developer, to check with your technical knowledge, they're going to ask you, sir, A B C D E F. Before that, I have to know the ASCII value. ASCII, ASCII value. Okay, ASCII value. ASCII value ante American standard code code information interchange information interchange interchange interchange. ప్రతి ASCII వాల్యూస్ ఉంటాయి, ప్రతి ఆల్ఫాబెట్స్ కి ASCII వాల్యూస్ ఉంటాయి. సార్ ఎలా చూపించాలి సార్ ASCII వాల్యూస్? చూడండి, ASCII వాల్యూస్ ఎలా చూస్తామంటే, లైక్ మనకి ఎడిట్ ప్లస్ అనే ఒక టూల్ ఉంటుంది. జావా ప్రోగ్రామ్స్ రాయడానికి ఎడిట్ ప్లస్ యూస్ చేస్తాం, ఎక్లిప్స్ యూస్ చేస్తాం. ఇది ఓల్డ్ వర్షన్. ఓకే, ఇక్కడ ఓల్డ్ వర్షన్ లో మీరు క్లిప్ ప్యాడ్ అని క్లిక్ చేయగానే క్యాపిటల్ ఏ కి ASCII వాల్యూ ఎంత, క్యాపిటల్ బి కి ASCII వాల్యూ ఎంత, క్యాపిటల్ సి కి ASCII వాల్యూ మనకి ఈజీగా కనిపిస్తాయి. ఓకే, దీనివల్లే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్ అంటాం. ప్రతి దానికి క్యాపిటల్ ఏ కి ASCII వాల్యూ ఎంత, 65, క్యాపిటల్ బి కి ASCII వాల్యూ ఎంత, 66, క్యాపిటల్ సి కి ASCII వాల్యూ ఎంత, 67, క్యాపిటల్ డి కి ASCII వాల్యూ ఎంత, 68. అందుకని మనకి ASCII వాల్యూస్ ఉన్నాయి. అమెరికన్ స్టాండర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎవరికి, అమెరికన్ లాంగ్వేజ్. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏ యాక్సెంట్ తో డివైజ్ అవుతుంది తప్ప అమెరికన్ లాంగ్వేజ్. దానికోసం అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఏ కి ASCII వాల్యూ 65, ASCII వాల్యూ ఇస్ 65, క్యాపిటల్ బి కి ASCII వాల్యూ 66, క్యాపిటల్ సి కి ASCII వాల్యూ 67, క్యాపిటల్ డి కి ASCII వాల్యూ 68 ASCII values. So capital E ki 69. Okay, ASCII values. Now I want to write the logic. To write the logic, first what I do, I have to consider ఈ లాజిక్ రాయాలంటే ఫస్ట్ నేను ఏం కన్సిడర్ చేయాలి, రోస్ కన్సిడర్ చేయాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ కాలమ్స్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో రోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాలమ్స్ కన్సిడర్ చేయాలి. నా రోస్ కాలమ్స్ కన్సిడర్ చేయాలంటే, ఓకే, హారిజంటల్ గా ఉన్నవి ఏంటి, రోస్. వర్టికల్ గా ఉన్నవి ఏంటి, కాలమ్స్. ఫస్ట్ నేను హారిజంటల్ లైన్స్ చూస్తున్నాను, రోస్ పర్స్పెక్టివ్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 5 రోస్ ఉన్నాయి. I ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే ఇటరేషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, అవుటర్ ఇటరేషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, 1 దగ్గర. I ఈక్వల్స్ టు 2, I ఈక్వల్స్ టు 3, I ఈక్వల్స్ టు 4, I ఈక్వల్స్ టు 5. నెక్స్ట్ ఇన్నర్ లూప్ ఇటరేషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, J వాల్యూలో. J ఈక్వల్స్ టు 1, J ఈక్వల్స్ టు 2, J ఈక్వల్స్ టు 2, J ఈక్వల్స్ టు 3, J ఈక్వల్స్ టు 3, J ఈక్వల్స్ టు 4. ఇన్నర్ లూప్ ఇటరేషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, 1 తో. ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, 4 తో. 4 ఎండ్ అవుతుంది. నా ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ASCII వాల్యూస్. నా మనకి అప్ కాస్టింగ్ డౌన్ కాస్టింగ్ ఉన్నాయి కదా, అవి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు అవి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. లైక్ అప్ కాస్టింగ్ డౌన్ కాస్టింగ్ కూడా ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. డోంట్ గో అవే, ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్, be comfortable. If you have any doubts, please ask me. Don't hesitate to ask the doubts. Please, I am flexible with the doubts. Okay, if you have any small doubt also, please ask me. Okay, for you it will be a small, okay, for you it will be a small doubt. For me it will be the like he was asking something new. I can feel like that, so I can explain that, right? Don't think a doubt is a small doubt or big doubt. Doubt is a doubt. We have to ask. Your job is to ask, right? Now
ఫర్ ఇక్కడ మనం ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ లూప్ దేనికి? అవుటర్ లూప్కి. ఇంట్ ఇంట్ I ఈక్వల్స్ టు 1, I లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు రోస్. I లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు రోస్. రోస్ అని ఎందుకు రాశాను? జావా డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కదా, అందుకని రోస్ ఇచ్చాను. యూజర్ ఎన్ని రోస్ ఎంటర్ చేస్తారో అది డిఫైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ I ప్లస్ ప్లస్ I ప్లస్ ప్లస్ ఇంక్రిమెంట్. మనం ఎప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రాసినా ఇంక్రిమెంట్తోనే రాస్తున్నాము. కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ డిక్రిమెంట్తో కూడా రాస్తారు, కానీ ఇంక్రిమెంట్ వెళ్ళడంలోనే మనకి వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, హై ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇంక్రిమెంట్ రాసిన వాళ్ళకి కొంచెం వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఇంక్రిమెంట్తో ప్రోగ్రామ్ రాస్తే ఏ లాజిక్ అయినా రాయగలరు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫర్ ఫర్ ఇంట్ ఇంట్ j ఈక్వల్స్ టు 0, j ఈక్వల్స్ టు 0, j లెస్ దాన్ I. j వాల్యూ కన్నా I వాల్యూ తక్కువగా ఉంటే j ప్లస్ ప్లస్ j ప్లస్ ప్లస్. నా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ క్యారెక్టర్ని ఇంటీజర్లో మారుస్తున్నామా, ఇంటీజర్ని క్యారెక్టర్లో మారుస్తున్నామా? ఇంటీజర్ని క్యారెక్టర్లో మార్చాలి. కాబట్టి క్యార్ 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 65 యాస్కీ వాల్యూ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? 65తో స్టార్ట్ అవుతుంది. క్యార్ ప్లస్ జే క్యార్ ప్లస్ జే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ స్పేస్ నా ఎండ్ విత్ సెమీకోలన్. ఓకే, ఎండ్ విత్ సెమీకోలన్. ఇప్పుడు ఈ లూప్లో మనం రోస్ కాలమ్స్ని కన్సిడర్ చేసుకొని ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. ఒక్కసారి ఎక్లిప్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. రైట్ నా ఫైల్ న్యూ జావా ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ క్యారెక్టర్ ప్యాటర్న్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఓకే, ప్యాటర్న్ క్లిక్ చేశాం కదా, క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. ఓకే, ప్యాటర్న్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. ప్రాజెక్ట్లో మాడ్యూల్ డాట్ ఇన్ఫో డిలీట్ చేయాలి. క్లిక్ ఆన్ డిలీట్. ఎందుకు డిలీట్ చేయాలో అబ్జర్వ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ న్యూలో క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను. క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? సొల్యూషన్ 1. పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main string of args. Click on finish. Okay, then after I have created the class and I have created the main method కూడా క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు స్కానర్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం. SCA స్కానర్ scan equals to new scanner system dot in. ఓకే, స్కానర్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఎ క్లాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ప్యాకేజ్లో ఉంటుంది. ప్యాకేజ్లో ఏముంటాయి? క్లాసెస్ ఉంటాయి. క్లాసెస్లో ఏముంటాయి? మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నా క్లాస్ కాబట్టి ప్యాకేజ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంపోర్ట్ స్కానర్ యూటీఎల్ ప్యాకేజ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. ఎరేజ్ అయిపోయింది. వ్యానిష్డ్. ఇప్పుడు నేను నెంబర్ ఆఫ్ రోడ్స్ ఎంటర్ చేయాలి కాబట్టి యూజర్కి చెప్తాను అనమాట. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ సిస్ అవుట్. యూజర్కి ఏం చెప్తాను? ఎంటర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ రోస్. ప్లీజ్ ఎంటర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ రోస్.
number of rows. Next, when you enter the number of rows will be in integer, right? Rows ఎలా ఉన్నాయి, integer లో ఉన్నాయా, decimal లో ఉన్నాయా? Integer values. So I am taking the int. int క్యాపిటల్ రాయొచ్చా? లేదు. int అనేది ఏంటి? కీవర్డ్. కీవర్డ్ అంటే రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్, ఆల్రెడీ సపరేట్ మీనింగ్ ఉంది. మీనింగ్ ఉన్న వర్డ్స్ కలర్ లో ఉంటాయి, బ్లూ కలర్ ఆర్ రెడ్ కలర్ లో ఉంటాయి. int rows equals to scan dot next int, scan dot next int, and with semicolon, next int and with semicolon, right? మెథడ్ క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు మెథడ్ కాలింగ్ పాయింట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. మెథడ్ కాలింగ్ పాయింట్ క్యారెక్టర్, CHARACTER, క్యారెక్టర్ ప్యాట్రన్, PATTRAN. మెథడ్ నేమ్ రాసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా మెథడ్ నేమ్ రాసినప్పుడు ఫస్ట్ వర్డ్ అన్ని స్మాల్ లెటర్ రాయాలి, సెకండ్ వర్డ్ ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉండాలి, సెకండ్ వర్డ్ ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉండాలి. సార్ లేకపోతే ఉండొచ్చు, రాయొచ్చు సార్, స్మాల్ లెటర్ లో కూడా వర్క్ అవుతుంది. కానీ మెథడ్ నేమ్ అలా ఇస్తే మనం ప్రొఫెషనల్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ ద కోడ్ అనుకుంటారు. మీతో పాటు మిగతా వాళ్ళ డెవలపర్స్ కూడా ఆ కోడ్ చదివినప్పుడు ఓకే, హీ వాజ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ వెల్ నాలెడ్జ్డ్ గాయ్, హీ వాజ్ రైటింగ్ ద కోడ్ అని ఒక సిమ్టమ్, మీరు ఒక విజువలైజేషన్ తన బ్రెయిన్ లో మీరు క్రియేట్ చేస్తారు. మీరు అక్కడున్నా ఉండకపోయినా ఆ కోడ్ చూడగానే ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్, మీరు ఒక వెల్ నోన్ గాయ్ ఫర్ ద జావా అని ఫిక్స్ చేస్తారు, తన బ్రెయిన్ లో మంచి ఇంప్రెషన్ కలిగిస్తారు. రైట్ నా క్యారెక్టర్ ప్యాడ్రమ్, దెన్ రోస్ అండ్ విత్ సెమీకోలన్. ఇదేంటి? మెథడ్ కాలింగ్ పాయింట్ తర్వాత ఓకే ఎర్రర్ వచ్చింది. మెథడ్ కాలింగ్ తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? ఒక మెథడ్, స్టాటిక్ మెథడ్ ని ఇంకో స్టాటిక్ మెథడ్ లో కాల్ చేయొచ్చా? కాల్ చేయొచ్చు. స్టాటిక్ మెథడ్ ని ఇంకో మెథడ్ లో కాల్ చేయొచ్చు. స్టాటిక్ మెథడ్ ని కాల్ చేసాం ఇంకొక మెథడ్ లో, సో ఇంకో మెథడ్ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ చేసాం. ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? జావా క్రియేట్ చేసిందా, కంపైలర్ క్రియేట్ చేశారా? కంపైలర్ ఎర్రర్ ఇస్తే JVM ఇంకొక మెథడ్ ని క్రియేట్ చేసింది. ఏ మెథడ్, ఏ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ అది? స్టాటిక్ మెథడ్. Okay, now we'll write the code for int I equals to 1, I less than or equals to rows, I plus and with the semicolon ఇవ్వచ్చా? ఫర్ లూప్ కి సెమీకోలన్ ఇవ్వచ్చా? ఇవ్వచ్చు, కానీ ఇది ఫర్ ఈచ్ లూప్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్, అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చినప్పుడు ఎందుకు ఇక్కడ సెమీకోలన్ యూస్ చేస్తానో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంతవరకు జస్ట్ go with the flow. Now for int j equals to 0, j equals to 0, j less than I, j plus plus, system.out.println, క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ ఇంటీజర్ లో మారుస్తున్నా, ఇంటీజర్ వాల్యూస్ క్యారెక్టర్స్ లో మారుస్తున్నాను. కాబట్టి char కాన్సంట్రేట్ char of 65 plus j system.out.println character plus j. Now
system.out.println అన్న ప్రింటే కదా, ఫస్ట్ రోనే ప్రింట్ చేయాలి కదా, అందుకని ప్రింటే రాస్తున్నాను. నెక్స్ట్ println sysout just code is ready to execute. My code is ready to execute. ఓకే, మనం కంపైల్ చేయకపోతే ప్రీవియస్ అవుట్పుటే కనిపిస్తుంది. కంపైల్ చేసి సెలెక్ట్ చేసి సేవ్ చేస్తే ఓకే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. రన్ ఎలా చేయాలి ప్రోగ్రామ్ ని? రైట్ క్లిక్ ఇవ్వాలి. రైట్ క్లిక్ లో టచ్ ప్యాడ్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇస్తే రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్ కనిపిస్తుంది. రన్ యాజ్ జావా, ఎంటర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రోస్, ఎంటర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రోస్. ఐ విల్ ఎంటర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ 5. Now you can see A, AB, ABC, ABC, D. Now if I enter the number of rows, if I enter the number of rows 6 enter చేశాను అనుకోండి, 6 ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి, ABCDEF. ఓకే, మనకి ఆల్ఫాబెట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 26 ఎంటర్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ 26, అవుట్పుట్ ABCDEF జెడ్ వరకు వచ్చినాయి. ఓకేనా? ఇలా ఈ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏమంటాం? క్యారెక్టర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్. క్యారెక్టర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి క్యాప్జెమినీ ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు సార్. టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్లో, టెక్నికల్ రౌండ్లో సార్ మీకు టెక్నికల్ రౌండ్ వచ్చు కదా, ఈ ప్రోగ్రామ్ అడిగారు. సార్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ నేర్చుకుంటే మీ ప్యాకేజ్ 3.5 to 7 LPA ఉంటుంది సార్. 3.5 to 7 LPA. These programs will make you logically good. Right? Next, we will learn the next one, typecasting. క్యారెక్టర్ ని ఇంటీజర్ లోకి ఎలా మార్చారు, ఇంటీజర్ లో క్యారెక్టర్ మార్చారు చిన్న డౌట్ రావచ్చు కదా. దానికోసం మనకి టైప్ కాస్టింగ్ అని ఒక డేటా టైప్ ఉంది. డేటా టైప్స్ ఇన్ జావా. డేటా టైప్స్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కి వేరీ అవుతాయి, కానీ అన్ని సినారియోస్ ఒకటే. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కి డేటా టైప్స్ సినారియోస్ సేమ్, బట్ వ్యారీ అవుతాయి, డిఫరెన్స్ గా ఉంటాయి. ఓకే, నా డేటా టైప్స్ ఎన్ని? 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ and non-primitive data types. Primitive data types as well as non-primitive data types. Primitive data types అంటే వాల్యూని స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. Primitive data types we use it to store the values like integer value or byte value or short value. First we write based on the short, byte, int, long, float ఏంటి? డెసిమల్ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తుంది, FLOAT. float, double, char. These are the primitive data types. Non-primitive data types వచ్చేసరికి strings, arrays, classes, interface. సార్ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ ఆబ్జెక్ట్ ని స్టోర్ చేస్తుంది. ఓకే, ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ వాల్యూని స్టోర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ని నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ప్రిమిటివ్ టైప్ చేయొచ్చు సార్. టైప్ కాస్టింగ్ అంటారు. టైప్ కాస్టింగ్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై టైప్ కాస్టింగ్ సార్? టైప్ కాస్టింగ్ అంటే ఓకే, డేటా టైప్ will be stores the value. Data type value store avudడానికి value type and we have the reference type. Value type as well as reference type. So I can convert the value type into
reference type, that is called boxing. Or I can convert the reference type to value type, that is called unboxing. Converting the value type to reference type is called boxing, and reference type to value type is called unboxing. I can convert the value type into one more value type, that is called value. We can convert value type into one more value type, one more value type, value type. Or we can convert the reference type into one more reference type. We can do that. We can convert the reference type into reference type into one more one more reference type, one more reference type. We can convert the value type reference type into one more reference type, one more reference type. Now if you observe, we're going to work with the reference types as well as value types. Now I'm taking a new file, new project, new project. I'm creating the project, Java project. Click on next. Project name is typecasting. Project name is typecasting. 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 Here, click on finish. Click on finish. Now, src module.info. We have to delete that. Delete the module.info. Click on OK. Now, typecasting will be done. Now, new class name solution. Class name is solution1. Public static void main, just finish. Okay. Now click on finish. When you click on finish, okay, I want to convert the value type into one more value type. Int. See here, I'm taking the short. Short is used to store the small values. Short a equals to 21. 21 means 21 is assigned to whom? 21 is assigned to whom? Means 21 is stored in the variable a. In the variable a is a variable. A is a variable. Now I want to convert the short into int. Is it possible? Yes, it is possible by okay int x equals to a. Int x equals to a. System.out.println a x, call the x value. Now x is stored in, what is the x value? 21. Which type of data? Int data type. Int data type. This is called typecasting. This is called typecasting. Means there is no error. If you observe, int a equals to 21. Int a equals to 21. Now a 21 is assigned to whom? 21 is assigned to a. Assigned to a. ఇప్పుడు 21 స్టోర్ అయింది. ఎందులో ఏ డేటా టైప్ లో స్టోర్ అయింది? షార్ట్ డేటా టైప్ లో రైట్. షార్ట్ డేటా టైప్ లో స్టోర్ అయింది. నా షార్ట్ ని ఇంట్ గా మార్చొచ్చా? చేయించవచ్చు సార్. ఇంట్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏ. ఇప్పుడు ఏ ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? ఎక్స్ లో. సో దెర్ ఇస్ నో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఎక్స్. అప్పుడు నాకు ఇంట్ డేటా టైప్ లో కన్వర్ట్ అయింది. అంటే లైక్ ఏ స్మాల్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ we going to store in the a big container. There is no change. Sir, can I do a big container into small container? Reference type into value type into reference type into value type? Yes, we can do. Sir, how can we do that, sir? To convert that, here
we will take long, L-O-N-G, L-O-N-G, or we will take care, we will take care. I'll remove this. I'm going to delete this, and we're going to work with the char, C-H-A-R, int a equals to, int a equals to 65. Capital A ASCII value ఎంత 65. ఓకే రైట్. నేను 65 ఇస్తే క్యారెక్టర్ రావాలి. ఎలా వస్తుందా క్యారెక్టర్ డేటా టైప్? ఎస్. నా char, char, char ch equals to ఏ డేటా టైప్ లో మార్చుదాం అనుకుంటున్నామో ఆ డేటా టైప్ ని టార్గెట్ డేటా టైప్ అంటారు. టార్గెట్ డేటా టైప్ అంటారు. దాన్ని మనం బ్రాకెట్ లో పెట్టాలి. CHAR char ఆఫ్ ఏ, char ఆఫ్ ఏ అండ్ విత్ సెమీకోలన్. ఏమైనా ఎర్రర్ ఉందా? లేదు. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఏ. ఇప్పుడు సిహెచ్ వాల్యూ కాల్ చేస్తే 65 రావాలి కదా, క్యాపిటల్ ఏ రావాలి. యాస్కి వాల్యూ క్యాపిటల్ ఏ రావాలి. రన్ చేద్దామా? రన్ యాజ్ జావా ప్రాజెక్ట్, రన్ విత్ జావా ప్రాజెక్ట్. రన్ చేస్తున్నాను. నా అవుట్పుట్ చూస్తే ఏ వచ్చింది. యాస్కి వాల్యూ ఆఫ్ ఏ 65. సో we can convert the value type into reference type into value type. If you have any doubts, please let me know. Thank you for watching. Plus, to get more updates from the Data Valley, please do subscribe. Thank you very much.